હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું કૃષ્ણા ગલાણી આપ સૌનું મારી ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 7 હિન્દીમાં પાઠ 4 કથની ઓર કરની આના આપણે ગયા લેક્ચરમાં પ્રશ્ન 5ના ત્રીજા સવાલ સુધી સમજેલા. આજે હવે ચોથા સવાલથી આપણે શરૂ કરીશું. પ્રશ્ન ચોથો, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? तो जवाब आवश्य किराएदार अपने एक मित्र के साथ बैठा था. तब उसका मकान मालिक पिछले 4 महीने का किराया लेने आया था. इसलिए उस सज्जन ने अपने बेटे को सिखाया और मकान मालिक के पास भेजा. नासमझ बच्चे ने मकान मालिक के सामने जाकर बोला, पिताजी ने कहा है कि वह घर पर नहीं है. यह सुनकर सब हंसने लगे और किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा. पांचवा सवाल है, धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो जवाब आवश्य धूम्रपान का निषेध है ऐसा बस में, रेलगाड़ी में, सार्वजनिक वाहनों में, अस्पतालों में, सिनेमागृहों में और दवाखानों में आदि जगह लिखा होता है. धूम्रपान से हवा प्रदूषित होती है और जलती हुई बीड़ी या सिगरेट की वजह से अनहोनी घटना होने का भय रहता है. इसलिए धूम्रपान का निषेध है ऐसा लिखा होता है. प्रश्न 6, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? तो जवाब आवश्य लोग ट्रेन, सर्कस, सिनेमा आदि की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं और बिजली या पानी का बिल जमा करने के लिए भी कतार में खड़ा रहना पड़ता है. और बैंक में जब पैसे जमा करने जाते हैं तब भी वहां कतार में खड़ा रहना होता है. प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. गुणों की खान, तो एनो अर्थ थशे बहुत गुणी होना. तो वाक्य थशे लोग हमेशा गुणों की खान जैसी बहू ढूंढते हैं. बीजू छे पानी पानी हो जाना, तो एनो अर्थ थशे बहुत लज्जित होना. तो वाक्य में प्रयोग आ रीते थई शके, अपनी चोरी पकड़े जाने पर रामलाल शर्म से पानी पानी हो गए. प्रश्न 7, उचित जोड़ मिलाइए. तो जो अहींया आपने अमुक विराम चिन्हो आपेला छे अने अहींया आगळ आडा अवळा तेना नामो लखेला छे. हवे अहींया आपणे जे विराम चिन्ह छे तेनुं नाम लखवानुं छे. तो सौथी पहेલું છે પ્રશ્ન સૂચક ચિહ્ન, પછી બીજું છે પૂર્ણ વિરામ, ત્રીજું છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, ચોથું છે અલ્પ વિરામ, પાંચમું છે અવતરણ ચિહ્ન, છઠ્ઠું છે યોજક ચિહ્ન. प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए. पहलू छे फूल तोड़ना मना है, तो फूल तोड़ना मना है पूરું થશે ત્યારે પૂર્ણ વિરામ આવશે. પછી બીજું છે વાહ કિતના સુંદર દ્રશ્ય है, તો વાહ પછી આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન, પછી કિતના સુંદર દ્રશ્ય है તેના પછી આવશે પૂર્ણ વિરામ. ત્રીજું છે बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है, तो जवाब में आवशे बसों में लिखा होता है आटलू लखीने योजक चिन्ह आवशे. पछी अवतरण चिन्ह शरू थशे, धूम्रपान का निषेध है, पछी पूर्ण विराम आवशे अने अवतरण चिन्ह पूर्ण थशे. चौथुं छे धारा रात दिन पढ़ती रहती है, तो जवाब आवशे धारा रात और दिन एनी वच्चे योजक चिन्ह आवशे. पढ़ती रहती है वाक्य पूરું થશે ત્યારે પૂર્ણ વિરામ આવશે. पांचवुं छे पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो जवाब आवशे पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं અને પ્રશ્નવાચક વાક્ય છે એટલા માટે જ્યારે વાક્ય પૂરું થશે ત્યારે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવશે. હવે પ્રશ્ન 9, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए. तो उदाहरण छे फूल तोड़ना मना है, बराबर. ए रीते पहलू वाक्य बनशे मैं हर रोज खेलने जाता हूँ.
બીજું વાક્ય બનશે सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। ત્રીજું વાક્ય બનશે वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। प्रश्न 10 निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। तो आम के आम गुठलियों के दाम એનો શું મતલબ થશે તો કે દોહરા લાભ લેના, બરાબર। બીજું છે જૈસી કરણી વૈસી ભરણી, તો એનો અર્થ થશે કર્મો કે અનુસાર ફલ મિલના, જેવા પોતાના કર્મો હોય તેવું ફળ મળે, એનો મતલબ એવો થાય, બરાબર। ત્રીજું છે સાચ કો આંચ નહીં, એટલે કે સચ્ચે વ્યક્તિ કો કોઈ ભય નહીં હોતા। ચોથું છે કાલા અક્ષર ભેંસ બરાબર, એટલે કે બિલકુલ ही अनपढ़ होना। प्रश्न 11 निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो भाववाचक संज्ञा बनावવાની છે। પહેલો શબ્દ છે સચ્ચા, તો એમાં ભાવ પ્રકટ થાય એવી સંજ્ઞા કઈ રીતે બને તો કે સચ્ચાઈ, બરાબર। પછી બીજું છે ઊંચા, તો એમાં કોઈ પણ વસ્તુ ઊંચી છે એવો ભાવ કઈ રીતે પ્રકટ થાય તો કે ઊંચાઈ। પછી બચ્ચા તો બચપન, લંબા તો લંબાઈ, અમીર તો અમીરી, બુઢા તો બુઢાપા। ભાવવાચક સંજ્ઞા કઈ રીતે બનશે તો કે જે શબ્દ આપ્યો છે એ શબ્દનો ભાવ કયા શબ્દથી દર્શાવી શકાય। જેમ કે સચ્ચા, તો સચ્ચા વ્યક્તિનો ભાવ કયા શબ્દથી દર્શાવી શકાય તો કે સચ્ચાઈથી, બરાબર। સચ્ચાઈ છે તો એમાં કયો ભાવ છે તો કે સચ્ચા હોવાનો ભાવ છે, એટલે ભાવવાચક સંજ્ઞા કઈ રીતે બનશે તો કે સચ્ચાઈ। એ જ રીતે બચ્ચા, તો બચ્ચા છે એવો ભાવ કઈ રીતે પ્રકટ થાય તો કે બચપન હોય ત્યારે પ્રગટ થાય કે બાળક છે એટલે બચપન। ઓકે, સમજાઈ ગયું। હવે પ્રશ્ન 12 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा का भेद लिखिए। तो આપણે જે અહીંયા નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે તે શબ્દો કઈ સંજ્ઞામાં લખાયેલા છે તે જણાવવાનું છે। તો સંજ્ઞામાં પેલું છે મનુષ્ય अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। तो मनुष्य कई संज्ञा बनी तो के जातिवाचक। कई रीते खबर पड़े तो के जातिवाचक एटले शुं तो के जे शब्द व्यक्ति के वस्तुना समूहनो भाव प्रकट करे तेने जातिवाचक संज्ञा कहे छे। तो मनुष्य एक आखी जातिनुं नाम छे, बराबर। मनुष्य घणा बधा होई शके पण कोण कयो मनुष्य एवुं पर्टिक्युलर कोई मनुष्य कीधेलो नथी, परंतु आखी मनुष्य जातिनी वात थाय छे એટલા માટે જાતિવાચક શબ્દ થયો। બીજું છે हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो अहिंसा શું થશે તો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા થશે। ભાવવાચક સંજ્ઞા ક્યારે કહી શકાય જે શબ્દથી ગુણ, દોષ, ભાવ, દશા આ બધા વિશે બોધ થાય તેને ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવાય છે। તો અહીંયા આપણને ગુણનો ભાવ થાય છે, ગુણનો બોધ થાય છે ને, અહિંસાના ગુણનો બોધ થાય છે એટલે ભાવવાચક શબ્દ બનશે। પછી ત્રીજું છે ભીડ, તો ભીડ બનશે સમૂહવાચક શબ્દ। જે શબ્દ કે વસ્તુને સમૂહનો ભાવ કરાવે, જે શબ્દ વસ્તુ કે વ્યક્તિના સમૂહનો ભાવ કરાવે તેને શું કહેવાશે તો કે સમૂહવાચક સંજ્ઞા। તો ભીડ છે એ ઘણા બધા માણસોના સમૂહની વાત થાય છે એટલે સમૂહવાચક સંજ્ઞા બની। પછી ચોથું છે ક્ષમા, તો ક્ષમામાં પણ આપણને ગુણનો બોધ કરાવે છે। કયો ગુણ તો કે ક્ષમા કરવાનો ગુણ, બરાબર। ગુણનો બોધ કરાવે છે એટલે ભાવવાચક સંજ્ઞા બનશે। પછી ફૂલ છે, તો ફૂલ ઘણા બધા હોય આખા સમૂહની વાત છે, બરાબર। કયું ફૂલ એમ પર્ટિક્યુલર કહેવામાં નથી આવ્યું, પરંતુ આખા સમૂહની વાત છે એટલે જાતિવાચક સંજ્ઞા બનશે। પછી છઠ્ઠું છે વિનમ્રતા, તો વિનમ્રતા પાછો એક ગુણ છે। કેવો ગુણ તો કે વિનમ્ર હોવાનો ગુણ, એટલે ગુણનું ભાન કરાવે છે એટલે માટે ભાવવાચક સંજ્ઞા બનશે। પછી સાતમું છે સભા, તો સભા પણ ઘણા બધા લોકોના સમૂહનો બોધ કરાવે છે
એટલા માટે સમૂહવાચક સંજ્ઞા બનશે. બરાબર. અહીંયા આપણે ધોરણ 7માં હિન્દીમાં પાઠ ચોથાની સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ થાય છે. જો કોઈ સવાલ હોય, કંઈ ના સમજાયું હોય તો ઝૂમ લેક્ચરમાં પૂછવાનું છે, અથવા તો ફરી વખત વિડીયો ચેક કરી લેવાનો છે તો સમજાઈ જશે. બરાબર. વિડીયો આખો ફરી વખત જોઈ લેવાનો. જો કંઈ બાકી રહી ગયું હોય તો ફરીને સમજાઈ જશે. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે વિનંતી. થેન્ક યુ.